Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gora Haribol, 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 Gora Haribol. परमहंस परिव्राजकाचार्य āsthito Srimad Swami Abhaicharinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Vishnupada Paramahansa Parivrajakacarya āsthito Srimad Swami Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada Maharaj ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Shishi Guru Gauranga Jai. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Today we are reading from Srimad Bhagavatam Mahapurana, Canto 3, Chapter 24, text number 34. आज हामीहरू श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कन्ध अध्याय 24 श्लोक संख्या 34 बाट अध्ययन गर्दैछौँ। अस्माभिपृच्छेद्य patiṁ prajānām अस्माभिपृच्छेद्य patiṁ prajānām tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ parivrajat-padavīm āsthitoḥam parivrajat-padavīm āsthitoḥam
cariṣye tvam hṛdi yuñjan viśokaḥ cariṣye tvāṁ hṛdi yuñjan viśokaḥ smābhipṛcche patim prajānāṁ smābhipṛcche patim prajānām tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ parivrajat-padavīm parivrajat-padavīm āsthitoḥam cariṣye tvam hṛdi yuñjan viśokaḥ cariṣye tvam hṛdi yuñjan viśokaḥ. smābhipṛcche patim prajānāṁ tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ padavīm āsthitoḥam cariṣye tvam hṛdi yuñjan viśokaḥ. Mataji, please. smābhipṛcche patim prajānāṁ tvayāvatīrṇarṇa utāpta-kāmaḥ parivrajat-padavīm āsthitoḥam smābhipṛcche inquiring. म हजुरसँग सोधिराखेको छु वा आज्ञा मागिराखेको छु. Adya, now. अब Patim, the Lord. भगवान. Prajānāṁ, of all created beings. समस्त प्राणीहरूका. Tvayā, by you. तपाईद्वारा. avatīrṇa-ṛṇaḥ, free from debts. ऋण मुक्त. Uta, and āpta, fulfilled. पूर्ण. kāmaḥ, काम. desires. इच्छाहरू. parivrajat, of an itinerant mendicant, itinerant. परिव्राजकको. Padavīm, पदवी. the path. पथ. āsthitaḥ, accepting. स्वीकार गरेर. aham, I. म. cariṣye, I shall wander. भ्रमण गर्दछु. You, hṛdi, in my heart. मेरो हृदयमा. yuñjan, keeping. राख्दै. viśokaḥ, free from lamentation. शोकले मुक्त. Itinerant means who is wandering. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Today I have something to ask you from you. You are the Lord of all living entities. हजुर सम्पूर्ण जीवात्माका स्वामी हुनुहुन्छ. आज मैले हजुरसँग केही सोध्नु छ. Since I have now been liberated by you from my debts to my Father, and since all my desires are fulfilled, I wish to accept the order of an itinerant mendicant. किनकि हजुरले मलाई आजदेखि अब मेरो पितृ ऋणबाट मुक्त गरिदिनु भएको छ र मेरा सबै मनोरथहरू पूरा भइसकेका छन्. अतः म सन्यास मार्ग ग्रहण गर्न चाहन्छु. Renouncing this family life, I wish to wander about free from lamentation, thinking always of you in my heart. यस गृहस्थ जीवनलाई त्याग गरेर म शोकरहित भएर
आफ्नो हृदयमा सदैव हजुरलाई धारण गर्दै सर्वत्र भ्रमण गर्न चाहन्छु। Purport. Actually, sannyasa or renunciation of material household life necessitates complete absorption in Krishna consciousness and immersion in the self. वस्तुतः सन्यास अथवा गृहस्थ जीवन परित्याग गर्नको लागि, सन्यास लिनको लागि अथवा गृहस्थ जीवन परित्याग गर्नको लागि कृष्ण भावनामृतमा पूर्ण रूपले तल्लीन भएर डुबिरहनु आवश्यक पर्दछ। One does not take sannyas, freedom from family responsibility in their renounced order of life, to make another family or to create an embarrassing transcendental fraud in the name of sannyas. कसैले पनि सन्यास फेरि अर्को परिवारमा अल्झिनका लागि र सन्यासको नाममा चाहिँ अर्को परिवार बनाउनका लागि सन्यास ग्रहण गर्दैन। The sannyasi's business is not to become proprietor of so many things and amass money from the innocent public. सन्यासीको कार्य चाहिँ विभिन्न वस्तुहरूको मालिक बनिराख्ने र सामान्य निर्दोष जनताहरूको धन सङ्ग्रह गर्नका लागि होइन। A sannyasi is proud that he is always thinking of Krishna within himself. सन्यासीलाई सदैव गर्व यो हुन्छ कि उसले आफ्नो अन्तःकरणमा चाहिँ सदैव भगवान कृष्णको चिन्तन गरिरहन्छ। Of course, there are two kinds of devotees of the Lord. अवश्य पनि त्यहाँ भगवानका दुई प्रकारका भक्तहरू हुन्छन्। One is called Goshthanandi, which means those who are preachers and have many followers for preaching the glories of the Lord, and who live among those many followers just to organize missionary activities. एक किसिमका भक्तहरूलाई गोष्ठ्यानन्दी भनिन्छ, जसले चाहिँ धर्म उपदेश दिन्छन् र भगवानको महिमाका उपदेश दिँदै उनीहरूका थुप्रै अनुयायीहरू हुन्छन्। They remain therefore along with God. Other devotees are Atmanandi, or self-satisfied, and do not take the risk of preaching work. र अर्को खाले भक्तहरू हुन्छन् आत्मानन्दी अथवा आत्मामा तुष्ट रहन्छन्, उनीहरूले धर्म उपदेश दिने अथवा प्रचार गर्ने कार्य गर्दैनन्। They remain therefore along with God. उनीहरू एकान्तमा ईश्वरको साथमा रहन्छन्। In this classification was Kardama Muni. यो यस्तो वर्गीकरणले हेर्ने हो भने कर्दम मुनि यो आत्मानन्दी किसिमको हुनुहुन्छ। He wanted to be free from all anxieties and remain alone within this heart with the Supreme Personality of Godhead. यहाँ कर्दम मुनि सबै प्रकारका चिन्ताहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो अन्तःकरणमा भगवानलाई बसालेर एक्लै रहन चाहिराख्नु भएको थियो। Parivrajat means an itinerant mendicant. परिव्राज भन्नुको अर्थ हो भ्रमण गर्ने खाले साधु। A mendicant sannyasi should not live anywhere for more than 3 days. यो परिव्रजक सन्यासी, यस्तो भ्रमण गर्ने सन्यासी कुनै पनि ठाउँमा 3 दिनभन्दा बढी रहनु हुँदैन। He must be always moving, because his duty is to move from door to door and enlighten people about Krishna consciousness. यस्तो परिव्रजक सन्यासी सदैव भ्रमण गरिरहनुपर्छ, किनकि उसको धर्म हो मान्छेको घर घरमा ढोका ढोकामा गएर कृष्ण भावनामृतको बारेमा जानकारी दिनु। Translation once more. It's okay. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayit nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki yam swanubhavam akilam shutisaramekam adhyatmadipamati tirchatam tamundham samsarinam karunayaha purana gukhyam tam vyasa sunamupayami gurum muninam mukham karuti vachalam palgum langayate girim tatkripatamaham bande shri gurun dinatarine vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is very important point here in this shloka is always observe
absorbed in the thoughts about Krishna. यो श्लोकमा अति धेरै महत्त्वपूर्ण एउटा शब्द छ जो चाहिँ एउटा विषय छ जुन चाहिँ सदैव कृष्ण भावनामा तल्लीन रहनु, डुबिरहनु. And that's what actually Krishna says in the essence what is Krishna consciousness means. Manmana bhava mad bhakto mamyajimam namaskuru mam evashi satyamti pratijano priyosime. So you can become very dear to Krishna if you can always remember about him. र यही नै सार कुरा हो जुन भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ कि जति बेला पनि उहाँको चिन्तनमा रहनुपर्छ भनेर भगवत गीतामा बताउनुहुन्छ. And another very, very important point here, Srila Prabhupada mentioned that there are two kind of transcendentalists. र अर्को यहाँ चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा जुन श्रील प्रभुपादले उल्लेख गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ यो छ कि यहाँ दुई किसिमका आध्यात्मवादीहरू हुन्छन् भनेर बताउनुहुन्छ. And those who are doing meditation and basically concerned about their own purification, they are called Atmanandi. आधारभूत रूपमा जो चाहिँ ध्यान इत्यादिमा मग्न रहन्छन् र केवल आफ्नो मुक्तिका लागि, आफ्नो कल्याणका लागि चिन्तित हुन्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ आत्मानन्दी भनिन्छ. And another Goshtanandis, they are really traveling parivrajat-padavīm, and the Goshtanandis, they are traveling all over the world to give Krishna to others. र अर्को खाले भक्त ती हुन् जसलाई गोष्ठ्यानन्दी भनिन्छ. उनीहरू चाहिँ भ्रमण गर्छन् विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, निर्दोष व्यक्तिहरूलाई ज्ञान प्रदान गर्दै, कृष्ण भावनामृत प्रदान गर्दै भ्रमण गर्छन्. And it's interesting, Srila Prabhupada had the mood of Goshtanandi, parivrajat-padavīm, who actually wanted to give Krishna to everyone in this universe. र यहाँ रोचक कुरा यो छ कि श्रील प्रभुपाद यी दुई किसिमका अध्यात्मवादी मध्ये गोष्ठ्यानन्दी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो ब्रह्माण्डकै सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई सबैलाई चाहिँ कृष्ण दिन चाहनुहुन्थ्यो. Once His Grace Burijan Prabhu in Vrindavan, he shared with us that he was in Philippines with Srila Prabhupada. एक पटकको समय हो श्रद्धेय भुरिजन प्रभुले हामीसँग वृन्दावनमा यो कुरा हामीलाई सुनाउनु भएको थियो. एक पटक उहाँ श्रील प्रभुपादसँग फिलिपिन्समा हुनुहुन्थ्यो. And he said, once Srila Prabhupada looked at him and Jagatrini Mataji, and he asked them, do you know, Burijan, what is my heartfelt desire? एक पटक श्रील प्रभुपादले उहाँले भन्नुभयो, भुरिजन प्रभुले एकपटक श्रील प्रभुपादले भुरिजन प्रभु र उहाँकी धर्मपत्नी जगतरानी माताजीतर्फ हेरेर सोध्नुभयो, ए भुरिजन प्रभु, तपाईँलाई थाहा छ मेरो हृदयको अन्तःकरणमा भएको इच्छा के छ भन्ने कुरा? And he said, yes, Srila Prabhupada, of course. And Prabhupada said, I wish that each and every living entity in this universe will become Krishna conscious. अनि उहाँले भन्नुभयो, हुन्छ सुनाउनुहोस्, हुन्छ. अनि श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, मैले चाहन्छु यो संसारमा, यो ब्रह्माण्डमा भएका हरेक जीवात्मा चाहिँ कृष्ण भावना भावित हुन् भन्ने चाहन्छु. मेरो त्यो इच्छा छ हृदयको. And then Srila Burijan Prabhu, he looked at all of us students and he said, pointing finger, do you think each and every one of you will not be able to find small space for yourself to assist Srila Prabhupada in such a huge universal project? अनि भुरिजन प्रभुले हामी विद्यार्थीहरूतर्फ फर्केर भन्नुभयो कि तपाईहरुलाई लाग्छ कि यो श्रील प्रभुपादको यस्तो महान विश्वव्यापी परियोजनामा तिमीहरूको लागि अलिकति पनि ठाउँ छैन होला, कहीं तिमीहरूले रोजगारी पाउँदैनौ होला? And the similar mood Srila Prabhupada expresses in the letter to Gajendra, Los Angeles, 27 January 1917. Letter to Gajendra. त त्यस्तै भाव प्रस्तुत गर्दै श्रील प्रभुपादले 1970 जनवरी 27 को गजेन्द्रलाई पठाएको पत्रमा यस्तो कुरा बताउनुहुन्छ. He speaks about Nityananda Prabhu. He says, by following the footsteps of Nityananda, of spiritual master, you can approach Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu approached Jagai Madhai at the risk of being personally injured. तपाईहरुले गुरुको चरण सेवा गर्दै गुरु मार्फत चाहिँ गुरुको सेवा गरेर तपाईहरुले नित्यानन्द प्रभुलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, जसले चाहिँ जगाई मधाई जस्ता व्यक्तिलाई समेत उद्धार गर्न चाहनुभयो, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई दुःख भए तापनि, कष्ट भए तापनि. And still he definitely delivered them.
र यस्तो कष्ट दुःख बेहोर्दै आफूले भोग्दै पनि उहाँले जगाई मधाई जस्तालाई मुक्त गराउन चाहनुभयो। The world is full of jagai and madhais, यो संसार सारा विश्व चाहिँ यो जगाई मधाई जस्ता दुष्टहरूले भरिपूर्ण छ। namely drunkards, women hunters, meat eaters and gamblers. जडायाहरू छन्, स्त्री लम्पटहरू छन्, मांस भक्षण गर्नेहरू छन् र जुवाडेहरूले भरिपूर्ण छ यो संसार। And we will have to approach them at the risk of insult, injury and similar other rewards. त हामीहरूले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ पुग्नु आवश्यक छ, पुग्नुपर्ने छ। हामीहरू आफ्नो अनादर गरे तापनि अथवा आफूलाई घाइते बनाए तापनि अथवा यस्तै अन्य किसिमका केही किसिमका पुरस्कारहरू हामीलाई देलान् तिनीहरूले तै पनि। It's interesting, again, Prabhupada mentioning, to face such reverse conditions of life and to suffer thereby the results of action is considered as the greatest penance and austerity in the matter of spiritual advancement of life. यस्ता विपरीत चेतना भएका व्यक्तिहरूसँग पुग्नु र उनीहरूले दिएका सजाय अथवा अनादर यस्ता चीजहरू भोग्नु यो सबै चाहिँ वास्तवमा आध्यात्मिक जीवनमा प्रगतिका लागि गरिएका ठूला महान तपस्याहरू को रूपमा यिनलाई लिनुपर्छ। To sit down in the corner without preaching risk and to make a show of chanting Hare Krishna mantra is condemned by my spiritual master. And त मेरा गुरु महाराजद्वारा एउटा कुनामा बसेर धेरै माला जप गर्नु, भगवानको नाम जप गर्नु र प्रचार नगर्नु यो किसिमको भावलाई मेरा गुरु महाराजद्वारा निषेध गरिएको छ। He has written a very nice song in this connection which I am recording. यस सम्बन्धमा मेरा गुरु महाराज श्रील प्रभुपादले भन्नुहुन्छ, यस सम्बन्धमा मेरा गुरु महाराजले चाहिँ एउटा अत्यन्त सुन्दर कविता रचना गर्नुभएको छ जुन चाहिँ मैले रेकर्ड गर्दैछु। The substance is that to become very dear to Krishna or Balaram, or in other words to Lord Chaitanya and Nityananda, is to take the task of preaching work very seriously at all risk. त त्यसमा भएको सार कुरा, त्यो कवितामा भएको सार कुरा यो छ कि कोही पनि व्यक्ति कृष्ण वा बलरामको अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नित्यानन्द र चैतन्य महाप्रभुको अति प्रिय हुन चाहन्छ भने जस्तोसुकै जोखिम उठाएर भए पनि उसले प्रचार कार्यलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। Please always remember this and you will be successful. तपाईले सधैँ यो स्मरण गर्नु र तपाईँ सधैँ सफल हुनुहुनेछ। So it's interesting, and in Srimad Bhagavatam, Srila Prahlad Maharaj, he also expresses the similar mood, 7 Canto 9 chapter, text number 44. यो अति रोचक कुरा यो छ कि यो प्रहलाद महाराजले पनि श्रीमद् भागवतमको सप्तम स्कन्धको 9 अध्यायको 44 श्लोकमा चाहिँ उस्तै भावना प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। Prayena deva munaya svavimuktikama maunam charanti vijanena pararthanishtan naitan vihaya kripanan vimumuksho eko nainyan tvadasya sharanam brahmato nupasya. He says, my dear Lord Nrisingadev, I can see there are so many saintly people indeed, but they are interested only in their own liberation. यहाँ प्रहलाद महाराजले यो प्रार्थनामा यो श्लोकमा उल्लेख गर्नुहुन्छ कि हे मेरा प्रिय भगवान सिंहदेव, मैले यस्ता थुप्रै साधुहरू देखेको छु जो चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कल्याणका लागि, व्यक्तिगत मुक्तिका लागि धेरै आतुर छन्। Not caring for big cities and towns, they go to the Himalayas or the forest to meditate with vows of silence. सहरहरू, ठुला सहरहरू र बजारहरूलाई छोडेर उनीहरू चाहिँ हिमालय अथवा जंगलमा गएर चाहिँ मौन व्रती अथवा ध्यानी हुन चाहन्छन्। They are not interested in delivering others. उनीहरू चाहिँ अरूलाई मुक्त गर्ने कार्यमा, अरूलाई कल्याण गर्ने कार्यमा रुचि राख्दैनन्। As for me, however, I do not wish to be liberated alone, leaving aside all these poor fools and rascals. तर जहाँसम्म मेरो सवाल छ, तर म चाहिँ यो आफू मात्र मुक्त हुन चाहदैन, अरू सबैलाई यहाँ जो एकदम दिनहीन दुष्ट मूर्खहरू छन् तिनीहरूलाई यहाँ यत्तिकै छोडेर म एक्लै मुक्त हुन चाहदिन। And it's very interesting point he says. Says naitan vihaya kripanan vimumukshu eko. He says that I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy
र यहाँ अति रोचक कुरा यस्तो छ कि उहाँले भन्नुहुन्छ नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षु एको। त यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ, प्रहलाद महाराजले भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ कि बिना कृष्ण भावना भावित भएर अथवा बिना कृष्ण चेतना अथवा हजुरको चरण कमलको आश्रय नलिकन कोही पनि खुसी हुन सक्दैन। Therefore I wish to bring them back त्यसकारण मैले तिनीहरूलाई फिर्ता लिन चाहन्छु, to shelter of your lotus feet. हजुरको चरण कमलमा ल्याएर फिर्ता ल्याउन चाहन्छु। So this is the mood of Vaishnava. He understands that without Krishna nobody can establish peace. र यो चाहिँ वास्तवमा उपयुक्त वास्तविक वैष्णवको यो भावना हो, यदि कृष्ण बिना कहिले पनि शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा। Neither using by latest weaponry or claiming proprietorship for your territory of your country or fighting amongst each other. There is no way of peace. त्यहाँ तपाईले चाहिँ ठुलो सैन्य संरचना, सैन्य चक्रव्यूह बनाएर अथवा सीमामा आक्रमण गरेर अथवा कुनै पनि तरिकाका यो जबरजस्ती तरिकाले शान्ति स्थापना गर्न सकिँदैन। Individually, collectively, internationally or nationally, doesn't matter. व्यक्तिगत रूपमा होस् अथवा सामूहिक रूपमा होस् अथवा राष्ट्रिय रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसरी शान्ति स्थापना हुन सक्दैन। And Krishna says that न शस्त्र विद्धि मुत्सृज्य वर्तते कर्मकर्तः न सासिद्धिं अवाप्नोतिं न सुखं न परम गतिं. Without following the shastra vidhi knowledge, person can never get perfection of life and he can never get satisfaction and peace. त त्यस्तै कुरा भगवानले भगवत गीतामा पनि बताउनुहुन्छ, भगवान श्रीकृष्णले कि शास्त्रको विधि विधानलाई व्यवस्था गरेर आफ्नै तरिकाले मनोमानी तरिकाले व्यवहार गर्दै जाँदा कोही पनि व्यक्ति न शान्त हुन सक्छ, न सन्तुष्ट हुन सक्छ, न शान्ति स्थापना गर्न सक्छ, न पूर्णता पाउन सक्छ। So therefore preacher, he takes this great task to wander around and to give Krishna to others. यो चाहिँ प्रचारकले चाहिँ यस्तो महान कार्यलाई बोकेर हिँडेका हुन्छन्, यो विश्वव्यापी रूपमा मान्छेहरूलाई कृष्ण दिनका लागि, कृष्ण चेतना दिनका लागि। And I was thinking, what preacher, what does it mean, preacher? र मैले सोचिराखेको थिएँ यो प्रचारक भनेको के हो त, के यसको अर्थ के हो? Today morning when my meditation was, preacher means P for powerful. र मैले आज बिहान यसो यो चिन्तन गर्दै थिएँ, प्रिचरमा भएको पी को अर्थ हो शक्तिशाली। Well, R stands for realistic, E for enthusiastic. त्यहाँ भएको आर को अर्थ हो ऊ वास्तविकतामा बाँचेको हुन्छ र ई को अर्थ हो ऊ उत्साहित हुन्छ। A for available. ए को अर्थ हो उपलब्ध हुन्छ, सबैमा पुग्छ। C for compassionate. र ऊ सी को अर्थ हो ऊ चाहिँ करुणा भाव बोकेर हिँडेको हुन्छ। H for holy. एच को अर्थ हो ऊ पवित्र हुन्छ अथवा आफूलाई शुद्धिकरण गरेको हुन्छ। And E means effective. र ई को अर्थ हो प्रभावकारी हुन्छ ऊ। And R means preacher. R means relationship making. र आर को अर्थ हो ऊ सम्बन्ध बनाउँछ व्यक्तिहरूसँग। Everybody dear to him and he is dear to everyone. यसको अर्थ हो ऊ चाहिँ उसका लागि सबै प्रिय हुन्छन् र ऊ पनि सबैका लागि प्रिय हुन्छ। Of course, each and every letter it can become one lecture, but powerful means he stands. अवश्य पनि यहाँ भएका हरेक शब्दको एउटा अर्थ, जुन एउटा शब्द बताएका छौँ त्यसको छुट्टा छुट्टै एउटा प्रवचन हुन सक्छ, तर शक्तिशाली पावरफुलको अर्थ हो because he connected to the electrical power of disciplic succession. यहाँ भएको पावरफुल अथवा शक्तिशाली सशक्तिकृतको अर्थ यो हो कि किनकि ऊ गुरु शिष्य परम्परामा ऊ जोडिएको हुन्छ, सम्बन्धित हुन्छ, ऊ जोडिएको हुन्छ त्यहाँ। And such a great powerhouse preachers like Srila Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Baladev Vidya Bhushan, Nityananda Prabhu, they all connected to our parampara and they giving blessings to the preacher preaching their message. त यस्ता ठुला ठुला पावर हाउसहरू जस्ता जो चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू छन्, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर, श्रील बलदेव विद्याभूषण, नित्यानन्द प्रभु अथवा विभिन्न अरू आचार्यगणहरू, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो प्रचारकलाई चाहिँ पूर्ण आशीर्वाद दिनुहुन्छ, त्यसकारण यो प्रचारक शक्तिशाली हुन्छ। He is very realistic. It's nice to have the head among the clouds,
but you keep your legs on the ground. Be practical. र ऊ चाहिँ वास्तविकतामा आधारित हुन्छ प्रचारक। यस्तो होइन कि खालि बादलको कुरा गर्ने, चन्द्रमा छुने मात्रै कुरा गर्ने, उसको खुट्टा भुइँमा नभएको, धरातल नबिर्सेर आकाश छुने खालको हुन्छ ऊ, वास्तविकतामा चल्छ। There are tons of examples how Srila Prabhupada was just practical. र यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू छन् श्रील प्रभुपाद जस्तो प्रचारक कति व्यवहारिक हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा। Enthusiastic, उत्साह निश्चय धैर्य. So devotee have to be enthusiastic. त ऊ प्रचारक जागृत हुन्छ अथवा उत्साहमय हुन्छ, ऊ चाहिँ उत्साह उसमा हुन्छ, ताकि भक्त मतलब अथवा प्रचारक मतलब उत्साह हुन्छ उसमा। Somebody asked Srila Prabhupada, what if there is no enthusiasm? Prabhupada said, you have to dance as if you're enthusiastic, and after some time you will become enthusiastic. त कसैले सोध्यो श्रील प्रभुपादलाई कि यदि उत्साह छैन भने के गर्ने श्रील प्रभुपाद? अनि श्रील प्रभुपाद भन्नुहुन्छ तिमी चाहिँ उत्साहित छौ जस्तो किसिमले तिमी नृत्य गर्नुपर्छ, अनि बिस्तारै तिमी उत्साहित हुन्छौ। And I remember when I was small kid, I used to dance in the belly dance actually. म जब सानो थिएँ मैले सम्झिन्छु म त्यो ब्रेक डान्स गर्थेँ मैले सानो हुँदाखेरि। ब्रेक डान्स होइन, बेली डान्स। ओ बेली डान्स। ब्रेक डान्स पनि गरेँ, मलाई थाहा छ। बेली डान्स म यतिकै नाच्दै पेट घुमाएर नाच्दै। Not belly dance, but belly. So this is you on this, belly dance. Oh, belly like dance. This, actually, this is balnetansa means cha-cha-cha, rumba, and different all this modern dance. And I had my partner, girlfriend. मेरो चाहिँ केटी साथी पनि थिइन्, उनीसँग म चाहिँ विशेष किसिमले नृत्य गर्ने गर्थेँ त्यो बेलामा, विभिन्न किसिमका। And I remember we were just 10 years old, whatever, 12 years old. हामी 10-12 वर्षका थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। And when we used to dance in professional dancing stage, so when you come and hundreds of people seeing and looking at you, and big light on your face, like this, you feel like a little bit scared, हामी चाहिँ त्यस्तो ठुला ठुला स्टेजहरूमा त्यहाँ गएर यस्तो नृत्य प्रस्तुत गर्ने गर्थ्यौँ, सयौँ हजारौँ मान्छेहरू हुन्थे, लाइटहरू हामीतर्फ देखाइएको हुन्थ्यो, अलिकति अलि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो त्यहाँ नाच्नलाई, अलि डर पनि लाग्थ्यो। And you dress so properly, so all this beautiful dress, and then also you start to feel like to go to toilet and something, you're so much nervous. र यस्तो सुन्दर किसिमले पोसाकहरू लगाएर त्यो किसिमको वेशभूषा लगाएर चाहिँ नृत्य गरिरहेको बेलामा कहिलेकाहीँ यो चाहिँ मलत्याग अथवा मूत्रत्यागका लागि जाँदाखेरि चाहिँ अलि नर्भस हुने अथवा अलिकति डर लाग्ने किसिमको हुन्थ्यो। And our coach said, okay, get ready, your number now coming. And you become even more scared. जब त्यहाँ प्रशिक्षकले चाहिँ ए ल तिम्रो पालो आउँदैछ आऊ है तयार भनेर भन्दा झन् डर लाग्थ्यो। And great fear was bhayadvitiya. Great fear in our face. And what to do? And this coach saying, you have to smile now. Susukham kartumavayam. त यो प्रशिक्षकले यसरी बोलाउँदाखेरि अत्यन्त भयभीत भइन्थ्यो भागवतममा भने जसरी। तर फेरि प्रशिक्षकले भन्थ्यो हैन तिमी मुस्काएर आउनुपर्छ, सुसुखम हुनुपर्छ भनेर भन्छन्। And I was thinking how to be and I forgot all my part to play because I forgot already how to dance. त यस्तो भन्दाखेरि त्यो डरले त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बोलाउँदा मेरो के पाइलाहरू चाल्नु पर्ने, कसरी नाच्नु पर्ने के हो सबै म बिर्सिन्थेँ। But she said, okay, if you cannot smile, okay guys, you do teeth like this. You have to show your teeth at least. अनि प्रशिक्षकले चाहिँ ल ठिक छ तिमी मुस्काउन सक्दैनौ भने तिमी चाहिँ यस्तो गर, केवल दाँत त देखाऊ अलिकति, ओठ फैलाएर हैन प्रभुजीले जस्तो गर्नुभयो त्यस्तो गर भनेर भन्थ्यो। जस्तो त टाढाबाट मान्छेलाई तपाईलाई खुसी देखाउनु पर्छ नि। They have to see you happy, and from far away they will see your teeth white. They will not understand words, but they will see teeth. त कम्तीमा त्यहाँ स्टेजदेखि पर बस्ने जो दर्शकवृन्द हुन्छन् उनीहरूले कम्तीमा तिमीलाई खुसी देख्नुपर्छ, टाढाबाट अरू किन त्यस्तो गरेको थाहा नपाए पनि कम्तीमा तिम्रो दाँत देख्छन् यो हाँसेको रहेछ भन्ठान्छन्। And we were just following bhalo na bhalo matra seva gare, so we just simply following what you were taught. अनि हामीले चाहिँ अब केवल उनले जे भन्थिन् प्रशिक्षकले त्यही केवल गरिराख्थ्यौँ, अरू केही सोच्थेनौँ हामी। And when we were dancing for a few minutes like this, looking at each other, after sometimes we started to laugh at each other actually.
actually. एकछिनसम्म हामी त्यो जबरजस्ती मुस्काए जस्तो गरे पनि एकअर्कामा हेर्दा हेर्दा हामी एकछिनपछि हाँस्न थाल्थ्यौँ, साँच्चीकै वास्तविक रूपमा हाँस्थ्यौँ। No, because what a fools we are. It's not that much difficult. There's nothing to be worried about. त कस्तो मूर्ख थियौँ हामी भनेर हाँसो लाग्ने गर्थ्यो। खासमा त्यो त्यति मुस्काउनलाई केही गाह्रो त थिएन, तर पनि त्यस्तो रहेछु भनेर आफैमाथि हाँसो लाग्थ्यो। So all problems in our mind. खास गरी सबै समस्या चाहिँ हाम्रो मनमा छ। So that's why Krishna says, "Name bhakta pranashyati," my dear Arjun, don't worry, मैं हूँ ना, so I am here. त त्यही भएर भगवान् कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, ए मेरो भक्त कहिले पतन हुँदैन, ए अर्जुन तिमी चिन्ता नगर, म छु नि भन्नुहुन्छ। So then he has to be enthusiastic, available. He has to be upasthit. We have to be available. र यो प्रचारक चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ, यो होइन कि एकदम माथि आकाशमा हुनुहुन्छ छैन उपलब्ध, त्यस्तो होइन। Right. So therefore it's like emergency, ambulance. When patients they cannot go to hospital, then ambulance from the hospital, they have to go to each and every house. जस्तो यो एम्बुलेन्स हुन्छ जब बिरामी पर्छ व्यक्ति गाउँ समाजमा, अनि त्यसपछि अति बिरामी हुँदा त्यो एम्बुलेन्स घरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो के भन्छ होम डेलिभरी सेवा जस्तो हैन, घरबाट ल्याउने लाने। Like my mom sent me yesterday some videos, local videos, like bombing going on and houses just scrambling, and so many people on the houses just buried. So some delivery group comes and just taking them out. त मेरी आमाले अहिले भर्खरै मलाई हिजो भिडियो पठाउनु भयो। मेरो देशमा त्यहाँ पुरा बमबारी भइराखेको छ, बम वर्षा भइराखेको छ र ठुला ठुला भवनहरू चाहिँ ध्वस्त भइराखेका छन् र त्यहाँ बस्नेहरू कतिजना त्यहाँ पुरिएका हुन्छन् इत्यादि हुन्छन् र त्यो घर घरमा पुगेर उद्धार गर्ने घर दैलो उद्धार अभियानमा लागेकाहरू आएर त्यहाँ घाइतेहरूलाई अथवा हैन त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने गर्नुहुन्छ। So if they will not come, what are the chances for them to get out from there? Impossible. Toma vina cariṣye hamara. त यदि यस्तो घरदैलो कार्यक्रम गर्दै घरदैलो उद्धार कार्यक्रम गर्दै आउने सामूहिक व्यक्तिहरू भएनन् अथवा त्यो समूह भएन भने यस्ता यो घाइते व्यक्तिहरूको कसरी उद्धार हुन सक्छ? त्यही भएर ती व्यक्तिहरू बाहेक, ती उद्धारकर्ता बाहेक उनीहरूको अरू कुनै छ र? So in ISKCON we have two kinds of emergency service which are available in emergency. त हामीहरू हाम्रो ISKCON-मा दुई किसिमका चाहिँ आकस्मिक सेवाहरू छन्। We have fire brigade, red color, and ambulance, white color. त हामीहरूसँग यस्तो रातो कलरको यो दमकल पनि छ र सेतो रङको चाहिँ रातो रङको दमकल र सेतो रङको एम्बुलेन्स पनि छ। So during the war, you can see yesterday I saw in the video there are two kind of services. One are the fire brigades, extinguishing the fire of material existence because it's everything burning now, bombing and fire everywhere. And there's an ambulance, doctors, they delivering and bandaging and just repairing people. त यो आकस्मिक स्थितिमा दुई किसिमका सेवाहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिजोको भिडियोमा पनि मैले देख्दै थिएँ जुन मेरी माताले पठाउनु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ आगलागी भइरहेको छ, बमबारी भइरहेको छ र त्यो आगलागीलाई निभाउनको लागि त्यहाँ दमकल पनि छ र घाइतेहरू छन्। ती घाइतेहरूको कतै रगत बगिरहेको छ कि हातखुट्टा भाँचिरहेको छन्, तिनीहरूलाई पनि उपयुक्त तरिकाले पट्टी लगाउने इत्यादि गर्ने र अस्पतालसम्म पुर्याउने यो सेवा पनि भइरहेको छ त्यहाँ। And they taking all risk, still bombing going on, but in spite of that risk, they still going and helping people. त हुन त त्यहाँ अझै बमबारी भइरहेको छ, बम वर्षा भइरहेको छ, तर पनि यस्तो जोखिम उठाएर ती व्यक्तिहरू त्यहाँ घाइतेहरूको उद्धारका लागि अथवा त्यहाँ पीडितहरूलाई उद्धार गर्नका लागि गइरहेका छन्। They taking risk out of compassion, samsarinam karunaya purana guhyam. त जसरी साधु सन्तहरूले चाहिँ यो संसारका व्यक्तिहरूमाथि करुणा गरेर घरदैलो अभियान घरदैलोमा गएर कृष्ण भावना दिन्छन्, त्यसरी नै यी व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो सजिलो परिस्थितिबाट निस्केर जोखिम उठाउँदै यहाँ घाइतेहरूलाई उद्धार गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। And we have seen when this vehicle moving in the street, right? So all other cars they giving the path, they is going aside because it's emergency government car going. त मैले त्यो भिडियोमा देख्दै थिएँ त्यहाँ दमकल यो अथवा एम्बुलेन्स चाहिँ यो आफ्नो आवाज निकाल्दै आफ्नो साइरन बजाएर बाटोमा गइरहेका थिए। त्यो बेलामा अन्य कारहरू अथवा अन्य गाडीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई बाटो दिएको मैले देख्छु ताकि यो सरकारी आकस्मिक सेवा चाहिँ कहाँ पुग्दैछ तिनीहरूले अरू सबैले बाटो दिन्छन्, आफू साइड लाग्छन्।
So I'm like giving them path and giving respect, salam, everybody, because this is a car taking emergency, taking risk to save somebody. र ती बाटो मात्र दिँदैनन् उनीहरूले चाहिँ यस्तो जोखिम उठाएकोमा त्यो दमकल अथवा एम्बुलेन्स लिएर जानेहरूलाई अथवा त्यो एम्बुलेन्सलाई दमकललाई चाहिँ उनीहरूले आदर सम्मान पनि प्रकट गर्छन्, सलाम ठोक्छन् इत्यादि। Similarly, when devotee leave this world, all the demigods, they're giving salam and giving him free path back to Godhead because he took risk for others. त्यस्ता भक्त सरकारको गाडी यस्ता प्रचारक भक्त जब यो संसार छोडेर जान थाल्छन् हैन, त्यो संसार छोडेर यो शरीर यहाँ छोडेर जाँदाखेरि अर्थात् जब उनीहरूको देहावसान हुन्छ त्यो बेलामा सबै देवी देवताहरूले सलाम ठोक्छन् त्यस्तो वैष्णव त्यस्तो प्रचारक भक्तलाई, किनकि त्यो सरकारी गाडी जस्तै त्यो प्रचारक हुनुहुन्छ। And we have such a power, preacher who connected to the parampara, he has such a power because great acharyas like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktan Saraswati, Srila Prabhupada, they could have been liberated all this universe themselves, but they, as Prabhupada said, they left some service to us. र प्रचारक शक्तिशाली किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रचारकसँग चाहिँ किनकि ऊ चाहिँ जोडिएको हुन्छ हैन, श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लगायतका आचार्यहरूसँग जोडिएको हुन्छ र उहाँहरूको शक्तिले ऊ अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जसरी श्रील प्रभुपादले पनि भन्नुहुन्छ उहाँहरू आफैले पनि यो संसारलाई मुक्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो, कृष्ण भावनाभावित बनाउन सक्नुहुन्थ्यो यी आचार्यहरूले, तर हाम्रो लागि केही सेवा गर्ने ठाउँ राखिदिनु भयो, रोजगारी सिर्जना गरिदिनु भयो, हाम्रो लागि त्यो सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। Once Srila Prabhupada, he was sending the preachers all over the world, and one devotee, Shivananda Prabhu, he sent him to Europe, and he was preaching in Berlin. एकपटक श्रील प्रभुपादले आफ्ना शिष्यहरूलाई विभिन्न ठाउँमा पठाइराख्नु भएको थियो, युरोपतिर इत्यादि इत्यादि, र त्यहाँ शिवानन्द प्रभु शिवानन्द प्रभु हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ बर्लिनमा पठाउनु भयो श्रील प्रभुपादले। And he wrote to Prabhupada, Prabhupada, there is no association here. अनि उहाँले शिवानन्द प्रभुले प्रभुपादलाई बर्लिनबाट पत्र पठाउनु भयो, यहाँ सङ्गत छैन, सत्सङ्ग छैन प्रभुपाद, के गर्ने, गाह्रो छ भनेर। And Srila Prabhupada wrote him, if you take the order of your spiritual master and embrace it in your heart, you'll be always in association with him. अनि श्रील प्रभुपादले उहाँलाई पत्रमा जवाफ दिनुभयो कि यदि तिमीले गुरुदेवको आदेशलाई, गुरुदेवको उपदेशलाई हृदयमा स्वीकार गर्छौ र अङ्कमाल गर्छौ त्यसलाई, त्यो आदेशलाई, त्यो यदि त्यस्तो भावनामा चल्छौ भने तिमी सधैँभरि गुरुदेवसँग जोडिएका हुन्छौ र सत्सङ्गमा हुन्छौ। And therefore, we should never feel that we are alone. Whether it's in our heart or physically, we have to always meditate on the devotees of the Lord. त हामी कहिले पनि त्यस कारणले म एक्लै छु, एक्लोपना महसुस गर्न हुँदैन र जहिले पनि हृदयमा हुन्छ अथवा शारीरिक रूपमा उपस्थित भएर हुन्छ, हामीहरू चाहिँ भगवानका भक्तसँग जोडिराख्नुपर्छ। As it is said, we have to pack up ourselves in the association of devotees. With devotees, we have to pack ourselves. र हामीले आफूलाई चाहिँ यो भक्त सङ्घमा चाहिँ आफूलाई त्यहाँ जोड्नुपर्छ र त्यहाँ त्यही भित्र रहनुपर्छ, भक्त सङ्घभित्र रहनुपर्छ। Narottam Das Thakur, he says, Ananda bolo baje Vrindavan, Ananda bolo Hari baje Vrindavan, Shri Guru Vaishnava Pade, baje Yamar. So he says that actually you have to chant with happiness, name of Lord Hari and glory of Vrindavan. र श्रील नरोत्तम दास ठाकुरले एउटा भजनमा उल्लेख गर्नुहुन्छ कि तपाईँले भगवानको नाम र वृन्दावनको महिमा इत्यादि खुसीपूर्वक आनन्दपूर्वक चाहिँ उच्चारण गर्नुपर्छ अथवा जप्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ भनेर। And that's why devotees are praying to have always association of devotees, an opportunity to serve them. त्यस कारणले महान भक्तहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ सधैँभरि कि म भक्तको सङ्गतमा रहन सकूँ र उहाँहरूलाई सेवा गर्न सकूँ भनेर। Krishna kirtana gana nartana kala pathonjani brajita sadbhaktavali hangsa chakra madhupa shrini viharas padam karna anandi kala dhvanir vahatu me jiva maru prangane Shri Chaitanya Dayani Dheta Valasal Lila Shudasvardhuni. This great Vaishnava is in Chaitanya Charitamrita. Kaviraj Das Goswami, he praying. Actually, this is the Chaitanya Charitamrita Adilila, 2nd chapter, 2nd verse. He says that devotees of the Lord, they are like swans and ducks swimming in the Ganges of Krishna Katha.
त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ खास गरी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामीले चाहिँ चैतन्य चरितामृत आदि लीलाको दोस्रो अध्यायको दोस्रो श्लोकमा उल्लेख गर्नुभएको कुरा हो र उहाँले त्यहाँ उल्लेख गर्नुहुन्छ कि भगवानका भक्तहरू तलाउमा भएका हंस जस्ता हुन् भनेर उल्लेख गर्नुहुन्छ. And this lake and the waters, they're very beautiful because of lotuses of singing and dancing. He comparing the singing and dancing with the lotuses. Beautiful. र यो तलाउहरू चाहिँ कमलले भरिपूर्ण भएको हुनाले, फुलेका कमलहरूले भरिपूर्ण भएको हुनाले अति सुन्दर देखेका छन्, किनकि यो कमललाई उहाँले चाहिँ गाउने र नाच्ने, भगवानको नाम गाउने र नाच्नेसँग तुलना गर्नुहुन्छ. So, and the devotees like swans, ducks and bees, zooming like this, and they glorifying and beautifying and creating transcendental sound which is very pleasing to our ears. र यी हंस तथा यी भ्रमराहरूले माउरीहरूले जुन गुनगुनाउँछन् अथवा आफ्नो आवाज निकाल्छन्, त्यसले चाहिँ भगवानको गुणगान गरिरहेका छन् र त्यो गुणगानले अथवा भक्तले जसरी गुणगान गर्छन् भगवानको र हाम्रो हृदयलाई कानलाई शुद्ध गर्छ, त्यस्तै किसिमले यिनीहरूले गुणगान गरिरहेका छन् भन्नुहुन्छ. Otherwise my tongue is compared to the desert, very very dry. तर फेरि मेरो आफ्नो ओठ छ, के अरे आफ्नो जुन जिब्रो छ त्यो जिब्रो चाहिँ मरुभूमि जस्तो छ, अति सुक्खा छ. So therefore this is a principle in preaching. First you charge your battery in association of devotees by serving them. त्यसकारणले यो सिद्धान्त हो कि आफूलाई चाहिँ उत्साहित बनाउने, आफूलाई सशक्तिकृत बनाउने भक्तहरूको सँगमा रहेर उहाँहरूको सेवा गर्दै. And as always we say that, giving example, that Krishna speaks in Adi Purana. र प्राय हामीले भन्ने गर्छौँ, उदाहरण दिने गर्छौँ, जसरी कृष्णले आदि पुराणमा भन्नुहुन्छ भनेर. यमे भक्ता जनः पार्थानमे भक्तश्च मे जनः मद भक्तानां च ये भक्तस्ते मे भक्ता तमामतः. He says that, my dear Arjuna, he tells to Arjuna, those who telling me that they are my devotees, they are not my devotees. र आदि पुराणमा यो श्लोक मार्फत अर्जुनलाई भगवान कृष्णले उल्लेख गर्नुहुन्छ कि हे अर्जुन, जसले भन्छन् कि उनीहरू मेरो भक्त हुन् भनेर भन्छन्, वास्तवमा तिनीहरू मेरा भक्त होइनन्. But those who are devotees of my servant, they are really my devotees. तर वास्तवमा जो मेरा भक्तहरूका अथवा मेरा सेवकहरूका सेवक हुन्, तिनीहरू चाहिँ वास्तवमा मेरा भक्त हुन्. And it's interesting that Chaitanya Mahaprabhu expressed the same actually mood. र यस्तो रोचक कुरा यो छ कि श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि त्यही भावना चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो. नहम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो नहम वर्णी न च गृहपति न वनस्तु यतिर्वा किन्तु प्रद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धिर गोपी भारतुर्पद कमलयोर दास 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 अनुदास. We are not grihastas, not sannyasis, not brahmacharis. We are not brahmanas, vaishyas, shudras. We are actually servant of the servant of the servant of the servant of the gopis, those who are beloved devotees of Krishna and protected by him. So we are same thing, the message of Bhagavatam. Dasanudasa bhavitasmi bhuya. So we have to become humble servant of others. र त्यही भावना जसरी कृष्णले अर्जुनलाई मेरो भक्तको भक्त मात्रै मेरो भक्त हो भन्नुभयो, त्यही भावना श्री चैतन्य महाप्रभुले पनि उल्लेख गर्नुहुन्छ र श्रीमद् भागवत महापुराणमा पनि त्यही भावना छ, दासानुदास भवितास्मि भूय भनेर. र चैतन्य महाप्रभुले पनि म ब्रह्मचारी होइन, म गृहस्थ होइन, म वानप्रस्थी सन्यासी होइन, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र म केही होइन, म गोपीहरूको दासको 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 दास हुँ भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुहुन्छ. And with that mentality Krishna will be pleased. And he will give us intelligence what exactly we have to do to push this movement ahead. र यस्तो भावनाले चाहिँ वास्तवमा हामीलाई कृष्णबाट बुद्धि प्राप्त हुन्छ र त्यो बुद्धिले हामीले यो अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आफूलाई जानकार बनाउन सक्छौं र अगाडि बढ्न सक्छौं. And and this is opportunity right now. Don't wait for tomorrow or for yesterday. Past is the history, future is the mystery, present is the gift. त नपर्खिनुस्, अहिले यो समय हो. बितेको समय भनेको त इतिहास भइहाल्यो र भविष्य भनेको रहस्यमय छ. त्यो अहिले वर्तमान चाहिँ वास्तवमा हाम्रो लागि उपहार हो. यसलाई सदुपयोग गर्न सिकौं. I just came from US and in Mexico in Miami. There are so many Mexicans and they singing the song Mañana, mañana, mañana. So this is mañana means tomorrow.
त म भर्खरै उता अमेरिकाबाट आएको हो, त्यहाँ मेक्सिकोमा चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको गीत गाउँछन्, त्यहाँ मन्याना मन्याना भनेर, त्यसको अर्थ हो भोलि भोलि। Now I'm happy, so if I have to do something, okay, let me do it tomorrow, let me enjoy now. जो कल करे तो परसों अभी जीना बरसों ना। त जसरी हिन्दीमा भनाइ छ कल नहीं परसों जो जीना बरसों भने जस्तै म अहिले खुसी छु, ठिकै छ, अब यो केही गर्नु छ भने पनि म भोलि गर्छु भन्ने जस्तो भावना तिनीहरूको छ। Anyway, it's very big topic. It's very difficult to pack it in half an hour. वास्तवमा यो अति विशाल विषयवस्तु हो, यो आधा घण्टामा यसलाई एक ठाउँमा ल्याउन जम्मा गर्न बडा गाह्रो छ। But I want to conclude with one few stories. Just actually preaching is not very difficult. तर पनि म केही कथाहरूबाट यसलाई निष्कर्षमा ल्याउन चाहन्छु। खास गरी प्रचार गर्न चाहिँ खासै गाह्रो कुरा होइन। Shall I tell the story, Guru Maharaj? गुरु महाराज म यो केही कथा भनौँ यो। Actually, Srila Prabhupada, he told one story. I read in diary of Harishauri Prabhu. खासमा एकपटक श्रील प्रभुपादले एउटा कथा भन्नुभयो, मैले हरिशौरी प्रभुको डायरीमा पढेको थिएँ। In Calcutta, it was one factory, and all Hindus were working there. कलकत्तामा एउटा उद्योग थियो, त्यो उद्योगमा थुप्रै त्यहाँ काम गर्नेहरू सबै हिन्दू थिए। Well, and one day, Malik of this company was changed, it became Muslim. एक दिनको घटना हो, त्यो उद्योगपतिले त्यो बेचे क्यारे सायद, त्यसपछि त्यो उद्योगको मालिक चाहिँ मुस्लिम भए। And he said, what nonsense, this is not mandir, this is not temple, this is not masjid. What is putting sari, all this tilak, and all this, you have to come in whatever, pant short, in business dress, not like this, all this अब यो मुस्लिम devotional dress. No, nobody should put the devotional dress. त्यो उद्योगको स्वामी मुस्लिम भएपछि अथवा उस उद्योगको मालिक मुस्लिम भएपछि अब उनले चाहिँ यो साडी लाउने, यो टिका लाउने, तिलक लाउने, यो के हो, यो मन्दिर होइन नि त, यो त तिमीहरू चाहिँ यो व्यावसायिक पोसाकमा हुनुपर्छ, टाई सुट इत्यादि त्यस्तो किसिमको व्यापारी पोसाकमा हुनुपर्छ, यस्तो साडी लाएको के गरे आयो भनेर चाहिँ भन्न थाले। If anyone will come tomorrow by putting tilak or all this sari, dhoti, I'll fire him from my job. त यदि भोलि कसैले यो धोती अथवा साडी लाएर यहाँ आउँछ, यो जागिर खाना आउँछ, हाम्रो कम्पनी उद्योगमा आउँछ भनेदेखि मैले त्यसलाई तिलक लाएर आउँछ इत्यादि भने मैले त्यसलाई निकालिदिन्छु जागिरबाट। And next morning everybody came, oh my God, so scared, you know, and everybody put their all business clothes except one fellow. He put new first class silk dhoti just bought from Loy Bazaar, press it nicely and put big tilak like this. त त्यसपछि भोलि बिहान एकजना बाहेक अरू सबैजना पुरा व्यावसायिक पोसाकमा आए। उनीहरू अफिसर जस्ता देखिन्थे अथवा काम गर्ने व्यक्ति कामदार जस्ता देखिएर त्यस्तो किसिमको पोसाकमा आए। एकजना व्यक्ति चाहिँ पक्का एकदम सुन्दर धोती कुर्ता आइरन गरेर चिटिक्क पारेर तिलक सहित चाहिँ नयाँ धोती कुर्ता लाएर लोय बजारबाट ल्याएको त्यो लगाएर आयो। So this Muslim director, he looked at everyone looked. Nobody had Vaishnava dress, nothing. But only one guy was this. He said, and he was, how dare are you? Now you come in the middle. And he took him from the crowd. त यो मुस्लिम त्यहाँको मालिकले देखे सबैजना चाहिँ अब व्यावसायिक पोसाकमा छन्, कोही पनि त्यस्तो तिलक धोती इत्यादि लाएर आएका छैनन्, साडी लाएर आएका छैनन्, अफिसियल ड्रेसमा छन्, पोसाकमा छन्। अब एकजना मात्रै देख्यो त्यहाँ तिलक सहित धोती कुर्तामा वैष्णव ड्रेसमा देख्यो, वैष्णव पोसाकमा देख्यो। अनि त कसरी यस्तो साहस गरिस्, आइजा मेरो मिटिङमा आइजा भने बोलायो। आजा के गरिस्? So come and said, no, you from today in my company you can put this dress and tilak because you are real devotee, but nobody else. त्यसपछि उसले बोलायो अनि बोलाएर भन्छ, तिमी आजदेखि मेरो कम्पनीमा मात्रै यो पोसाक लाउन पाउँछौ, किनकि तिमी वास्तविक भक्त हो। And it's true. That's real preaching. हट्न होइन डटे लर्ने नेपालीको वाणी हुन्छ। वास्तवमा यो सही हो, यो चाहिँ वास्तविक प्रचार हो। नेपालीको राष्ट्रगान जस्तै हट्ने होइन डटी लड्ने नेपालीको वाणी। झुक्ने सिर उभिएको यस्तो पक्का नेपाली गोर्खा। So, and actually Sankarshan Prabhu, there is one proper disciple, Sankarshan Prabhu, he said he was working in big communication company in US.
एकजना श्रील प्रभुपादको शिष्य हुनुहुन्छ शङ्करसन प्रभु, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। And he had to hide himself, put water tilak, put pant and short and tie, so tilak should not, kanthimala should not be seen. He was hiding himself. And of course he was putting Prabhupada's photo on the table sometimes. त उहाँले चाहिँ त्यो कम्पनीमा काम गरे तापनि उहाँले आफ्नो कण्ठीमाला लुकाउनु पर्थ्यो, अलि माथिसम्म ज्याकेट लगाएर अथवा केही गरेर, अथवा तिलक पनि पानीको लगाउनु पर्थ्यो। अवश्य पनि उहाँले आफ्नो टेबलमा चाहिँ श्रील प्रभुपादको सानो फोटो त राख्नुहुन्थ्यो, तर यी कुराहरू लुकाउनुहुन्थ्यो उहाँले। But he was a dikka, he was feeling so bad, what is this? And one day he did have, forget, oh hell was all this thing, I'll put tilak. And he put tilak. त्यसपछि उहाँलाई त्यो वास्तविकता छिपाउन बडा गाह्रो लाग्यो। अब के यो लुगाइराख्ने, ठिक छ म तिलक लगाउँछु जे परस परस। And that day he was so much fire up. त्यो दिन चाहिँ उहाँ अति उत्साही हुनुहुन्थ्यो, अति सशक्तिकृत हुनुहुन्थ्यो। And he was that time he was calling on telephone, everyone like a salesman, he was calling, and he did double or triple sales, that day. उहाँ चाहिँ सायद सेल्सम्यान अथवा केही हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न मान्छेहरूसँग फोनमा कुरा गरिराख्नु पर्थ्यो, ग्राहकहरूसँग। पहिला गर्ने भन्दा उहाँले दोब्बर तेब्बर चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ यो सेल्स गराउनु भयो, वितरण गर्नुभयो अथवा व्यापार गराउनु भयो। And everybody looked at him like, के भयो त्यो मान्छेलाई? What happened? What is this? Nobody could understand what him happened. अनि त्यसपछि सबैले उहाँतिर हेरे त्यो भेटघाटमा, हैन के भयो यो निधारमा यस्तो लाएर आज ठुलै बिक्री गर्यो, यसले 3 गुणा बिक्री गर्यो, के हो यो भनेर जिज्ञासु भएछ। And even by the end of the day, evening, boss called him. अनि यो अब दैनिकी जुन अफिस टाइम हुन्छ त्यसको अन्तिमतिर साँझ पख चाहिँ त्यो कम्पनीको मालिकले चाहिँ उनलाई बोलाए। And he said, I'm impressed by your numbers today and by your performance today. It's amazing. And I don't know what kind of, what is this in your head, but from today you have to put it every day. अनि ती मालिकले भन्छन् तिम्रो आजको तिम्रो यो कार्य देखेर, तिम्रो बिक्रीको यो विवरण देखेर म अति उत्साही छु, अति खुसी छु, यो राम्रो छ, अति राम्रो छ। मलाई थाहा छैन यो तिम्रो निधारमा के हो भन्ने कुरा, तर तिमीले आजदेखि यो लाउनै पर्छ हरेक दिन। And I remember I have this experience also when I was before in army commander. We used to come on the formation every morning, and one day I decided, I'll let me put tilak. And I used to put tilak. यस्तो अनुभव मसँग पनि छ। हामी सैनिकमा हुँदाखेरि त्यो सैनिकमा हामीहरूको हरेक दिन त्यस्तो जमघट हुँदा अब पहिला लाउँथेन, मैले पनि तिलक लाउँथेन, अब पानीको इत्यादि हुन्थ्यो, तर कुनै दिन मलाई नि उत्साह आयो यस्तै मैले पनि तिलक लगाइदिउँ जे परस परस भनेर लगाएँ। And they were criticizing me in front of thousands of soldiers. What is this nonsense? Some bird passed something on your head. त तिनीहरूले हजारौं अब सैनिकको अगाडि मेरो यस्तो बेइज्जती गरे हैन, त्यहाँका त्यो सैनिक अधिकारीहरूले, के हो यो लगाएको निधारमा, यो चराले बिस्टाइदिएको हो क्या तिम्रो नाकमा भनेर। According to disciplinary manual, you have no right to put this because nothing written there about this. No, he said you have no right to put this according to the manual. यो सैनिक निर्देशिका अनुसार, एउटा सैनिकको अनुशासनको यो निर्देशिका छ, जुन जीवन पद्धति छ, अनुशासनको निर्देशिका अनुसार तिमीलाई यो यहाँ लगाउन अधिकार छैन, यो तिलक लगाउने अधिकार छैन। Because it's not mentioned that you have to put this here. यहाँ चाहिँ उल्लेख गरेको छैन, यो निर्देशिकामा उल्लेख गरेको छैन कि तिमीले यस्तो यहाँ लगाउनु पर्छ भनेर उल्लेख गरेको छैन। And I said, excuse me sir, I'm so sorry, it's not mentioned that I should not put this also, and it's not mentioned that I should, but it's not mentioned that I should not. There's nothing mentioned there. Therefore त त्यसपछि मैले पनि भने हैन, एक्सक्युज मी के सर, यो कुरा पनि सुन्नुहोस् कि त्यहाँ यो नलगाउनु भनेर पनि उल्लेख गरेको छैन, लगाउनु भनेर उल्लेख गरेको छैन, ठिक छ, तर लगाउन पाइँदैन भनेर पनि उल्लेख गरेको छैन, त्यही भएर के समस्या भयो त? And it was like big preaching. Everybody was asking me, all the soldiers in the camp, what is this? What is this? यो ठुलो प्रचार थियो, खासमा ठुलो प्रचार भएको थियो। अनि सबै सैनिकहरूले मलाई सोधिरहेको थियो, यो के लगाएको तिमीले यो निधारमा नाकमा, के हो यो भनेर जिज्ञासा गर्थ्यो। And so many soldiers became devotees. थुप्रै सैनिकहरू भक्त पनि भए। And then they make big article in newspaper. Lieutenant Hare Krishna lieutenant was tilak. त्यसपछि उनीहरूले कसैले एउटा लेख लेखेको थियो पत्रिकामा कि त्यहाँ हरे कृष्ण लेफ्टिनेन्ट तिलक सहितको हरे कृष्ण सैनिक कमान्डर भन्ने किसिमको। And of course they fired me from the army.
अवश्य पनि तिनीहरूले मलाई फेरि सैनिकबाट निकाले जा भने भाग भने। But we don't mind because now we are in the army of Chaitanya Mahaprabhu. तर हामीलाई के दुःख छ र, हामी के चिन्ता, हामी चैतन्य महाप्रभुको सैनिक अभियानमा छौँ, सैनिकमा छौँ। And we have our machine gun with 108 bullets. हामीहरूको त्यो 16 राउन्ड फायर होइन, 108 राउन्ड फायर बुलेट छ हामीसँग, यो बन्दुक छ, मेसिन गन छ। Let us not worry if you have opportunity, but be practical. No need, don't disturb the mind of ignorant people. तर अब कसैले कहीँ मौका पाउनुभयो भने तपाईँ मौका देख्नुहोस्, तर व्यवहारिक हुनुहोस्, फेरि कसैको मनलाई विचलित नबनाउनुहोस्, त्यस्तो नगर्नु। So that's why have full faith in Krishna and our parampara and Srila Prabhupada's teachings. Be with devotees, listen and just try to preach. Become guru. Yaradehatarekha Krishna upadesh. र सधैँभरि श्रद्धा राख्नुहोस् हाम्रा आचार्यहरूमा, श्रील प्रभुपाद र उहाँका शिक्षाहरूमा, र भक्तहरूको साथमा रहन कोसिस गर्नुहोस्, र चैतन्य महाप्रभुको आज्ञा अनुसार गुरु बन्नुहोस्, जसलाई भेट्नुहुन्छ कृष्णको उपदेश सुनाउनुहोस्। ग्रन्थ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Thank you very much. Hare Krishna. Yes. Oh, this is some. What is that? We have Gaura Purnima coming, and we have. Yes, this is very very special. Our Supreme Mercy Department, offering this teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu is very very important before Gaura Purnima. Those who don't know, especially our Facebook viewers, and please kindly keep in touch and with Ramachandra Priya Prabhu. We have online also in Daraj. Please kindly contact Mr. Daraj application, so you can find this book, Teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. It's very very important before Gaura Purnima. र किनकि गौर पूर्णिमा आइराखेको छ, त्यो गौर पूर्णिमा आइराखेको हुनाले हामीसँग अत्यन्त कृपापूर्ण विभाग, पुस्तक वितरण विभागबाट यो एउटा कृपाको मौका आएको छ। चैतन्य महाप्रभुको दिव्य उपदेश यो ग्रन्थ छ, यो प्राप्त गर्नुहोस् र यसलाई अध्ययन गर्नुहोस्। विशेष गरी जो सामाजिक सञ्जालबाट जोडिनु भएकाहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यो पुस्तक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। श्रद्धेय रामचन्द्र प्रिय प्रभुलाई सम्पर्क गरेर, यो दराजमा पनि उपलब्ध छ, तपाईले दराज मार्फत पनि यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। हरे कृष्ण।